اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا اجئتنا بالحق ام انتم من اللاعبین۔ اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا میں جڑی گل پیا کرنا ہے وہ سچی تے سچی گل ہے، میں تواڈے نال مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ میں اللہ والوں اللہ دا نبی بن کے آیا، او دیاں گواہاں وچوں گواہ بن کے آیا، او دیاں نبیاں وچوں نبی بن کے آیا، میں توحید دا اعلان کرن آیا، کفر نو مٹان آیا، توحید دے پرچم نو بلند کرن آیا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نالے گل ہوئی، اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا میں تانوں دساں، قال بل ربکم رب السماوات والارض التي فطرهن وانا على ذلكم من الشاہدین۔ اللہ تبارک و تعالی دے نبی نے فرمایا تہاڈا تے میرا رب ہوئے جنہیں زمیناں نو بھی پیدا فرمایا، آسماناں نو بھی پیدا فرمایا، فرمایا انہیں زمیناں تے آسماناں دے جدن زمیناں تے آسماناں نو پیدا فرمایا ہے تے اکیلے نے پیدا فرمایا ہے، فرمایا او خالق ہے، او مالک ہے، او رازق ہے، او وحدہ لا شریک ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ تے فرمایا میں شاہد بن کے آیا ہوں، میں اودیاں گواہاں وچوں گواہ بن کے آیا، میں تواڈے نال گل جڑی پیا کرنا وا او سچی تے سچی گل ہے، اے دے وچ شک کوئی نہیں، اے دے وچ شک کوئی نہیں۔ میرے دوستو جدن ابراہیم علیہ السلام اے گلاں باتاں کر دے رہے، ادھر ایک دن چاچے نے کہا ابراہیم بیٹا اے جڑے بت تراشی کرنے گھر دے اندر، ابراہیم دا چاچا خود بہت بڑا بت پرست ہے، آپ دے والد دا وصال ہو گیا، کہندا بچیا اب بت ویچ کے آ، اب بت فروخت کر کے آ۔ حضرت گرامی ہر قبیلے دا اپنا اپنا بت سی، ابراہیم علیہ السلام نے بت لے لیا، بازار وچ نکلے، پر میں قربان جاواں اے اللہ دے نبی تیری عظمت تو قربان جاواں، تانوں پھر ڈر کوئی نہ آیا، اے نہ پتہ لگا مینوں مارن گے، مینوں تکلیف پہنچان گے۔ اللہ دے نبی نے بت دے گلے وچ رسی ڈال لئی، رسی پا کے نا ابراہیم علیہ السلام نے تے اس بابل شہر دے بازار دے وچ بت نو طریقنا شروع کر دے۔ جناب والی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام گلے وچ رسی پا کے، گلے وچ رسی پا کے بازار دے اندر وانی دے وچ جناب والی بت نو سٹ لیا، نالے رسی نال کھچ دے نے، کھچ کے فرما رہے نے لوگو جہنم جائے گا، جیڑا میرے رب دی پوجا کرے گا او جنت جائے گا۔ نال اعلان فرما رہے نے کہ جیڑا اے دی پرستش کرے گا، جیڑا اے دی پوجا کرے گا او جہنم جائے گا، تے جیڑا میرے رب دی پوجا کرے گا، میرے رب نو سجدہ کرے گا، میرے رب دی عبادت کرے گا او جنت جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آزا مار مار کے لوگاں نوں بلا رہے نے، نالے انہاں دیاں بتاں دی تذلیل پہ کر دے نے۔ انہاں جدن ویکھیا تے برداشت نہیں ہویا کہ شہر کہندا ہے ہو کاتے وے او وچ بازار ہو کاتے وے او
साडियां बुतां नूं बुरा भला कह रहा है, साडियां बुतां दी तजलील कर रहा है। हुणे दो रात गुजरी, सुबह उस कौम दा मेला है, उन्हां सारियां कट्ठियां होके मेले ते जाना है। उन्हां जनाबे वाली बुत जेड़े ने, जेड़े बुत ने उन्हां अगे नजर लिया के रखी, न्याज लिया के रखी। उस कौम का पता तरीका है सी कि थाल लड्डू ते मठियाइयां दे भर के ना अपने बुतां दे अगे रखते सन ते आप मेले ते चले जाते सन। ते जिस दिन वापस आते सन फिर वो लड्डू ते मठियाइयां दे थाल तबरक समझ के ना ते आपस में तकसीम करते सन। आते सन ये लंगर बड़ी बरकत वाला है। जिहड़ा मूर्ति दे अगे लंगर पिया हुंदा सी ना, उस बुत दे अगे वो कहते सन ये बड़ा बरकत वाला है। उन्होंने लड्डुआं ते मठियाइयां दे जेड़े थाल सन ना भरे, उन्हें सामने रखे, रख के ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं कहन लगे कि ऐ अल्लाह दे नबी, असी मेले ते चले हाँ ते तुसी भी साडे नाल मेले ते चलो। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बई मैं बीमार हाँ, मैं तुहाडे नाल नहीं जा सकता, मेरी तबीयत खराब है, मैं तुहाडे नाल नहीं जा सकता। उस मेले ते भी की करते सन, वो मेला जिहड़ा लगदा सी उस कौमे नमरूज दा, ओहदे अंदर जाके की करते सन, जो कुछ असीं करने आ, यानी कि शराब पीते सन, जिना करते सन, बदकारियां करते सन, नशे करते सन, नचते सन, टपते सन। एक काम करन तो बाद फिर वापस आके जेड़े बुत सन ना उन्हां बुतां दे अगों मठियाइयां लिया के तकसीम करते सन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी साढ़े साथ चलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं तुहाडे नाल जाना नहीं। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता सी कि मैं अगर इन्हां दे नाल गया तो इन्हां दे बुतां दा खात्मा कौन करेगा। यह आप दी तबलीग दा दूसरा मरहला सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा। फरमाया मेरी तबीयत ठीक नहीं, बज़ाहिर झूठ है लेकिन झूठ है नहीं, दीन दी सरबुलंदी के वास्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जेड़े अल्फाज बयान फरमाए ने दीन दी सरबुलंदी वास्ते बयान फरमाए। फरमाया मेरी तबीयत ठीक नहीं। हुण अल्लाह दे नबी ने जिस वक्त उन्होंने कहा ना तुसी चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा मोढे ते रखा ते रख के सरकार बुतखाने चले गए। जदन अल्लाह तबारक व तआला दे नबी बुतखाने गए, कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हुण वेखिया मठियाइयां दे थाल जेड़े ने वो परे होने दे सामने पे हुए ने। अल्लाह ताला दे नबी फरमाते ने फज़ागा इला अहलिहिम फ़क़ाला अल्लाह ताकुलू। अल्लाह तबारक व तआला दे नबी छुप छुपा के लुक लुका के उन्होंने बुतां दे सामने चले गए। तो फरमाया ओ बेईमानो तुहाडे सामने मठियाइयां दे थाल ने, तुसी खांदे क्यों नहीं? ए तुहाडे सामने मठियाइयां दे थाल ने ते तुसी खांदे क्यों नहीं? जदों मेले ते चले गए ना मठियाइयां रख के, यही रस्म हुण तक हिंदुआं विच आ रही है। यही रस्म हुण तक हिंदुआं विच आ रही है कि लड्डुआं दे थाल मठियाइयां दे थाल भर के अपने बुतां अगे रखते हैं। मैं इस बात को स्टॉप करके कुरान पाक सूरत स्वाफात के अंदर 3वें पारे के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने मुखातब होकर फरमाया फ़ज़ागा इला आलिहतिहिम फ़क़ाला अला ताकुलून। फरमाया ओए तुसी जो खुदा हो तो फिर खांदे क्यों नहीं? हुण बुत ने वो तो नहीं खाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर मुखातब दूजी आयत अंदर फरमाया फमा लकुम ला अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु दे नबी ने फरमाया ओ तुहाडे
तुसी खांदे क्यों नहीं, मैं तुहाडे नाल गल्लां पिया करना वा तुसी बोलदे क्यों नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जो तुहाडे नाल गल्लां पिया करना, मा लकुम ला तंतिकून, तुसी मेरे नाल भी कोई गल ते करो ना। हुण बुत ने ना वो खा सकते ने, ना वो पी सकते ने, ना वो बोल सकते ने। ये हुण मेरे रब की मर्जी है, जे चाहे तो बंदियां नूं भी चुप करा देवे, जे चाहे तो बुतां नूं भी बुला दे। ये अब मेरे अल्लाह की मर्जी है, ये मेरे अल्लाह की ताकत है। जे चाहे तो बुतां कोल भी गल्लां करवा लवे, जे चाहे तो गल्लां करदा बंदा जेदा ओदी जुबान नूं खिंच लवे, गूंगा हो जाए, चाहे तो बुत जेड़े ने वो बंदे की गल सुन के उसका जवाब देन, ते चाहे तो बंदे की समात अल्लाह पाक खिंच लवे, वापस कर लवे। ये मेरे रब की अपनी मर्जी की गल। बात को स्टॉप करके मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाना चाहता, जरा मुहब्बत ना आखो ना सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? बनी इसराइल के नबी, बनी इसराइल का पहला नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल का पहला नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो सन नाम, एक इसी सरकार का नाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते दूजा सरकार का नाम सी इसराइल। दूजा नाम क्या सी? इसराइल। इतों जी नस्ल चली है ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम तो, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ते अगे जिन्ने नबी आए ने, मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, दीगर जिन्ने नबी आए ने सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल विचों आए ने। इन्हां नूं कहंदे ने बनी इसराइल दे नबी, बनी इसराइल दे नबी। ते मेरी सरकार ने फरमाया, याद रखो सहाबा, मेरी उम्मत दे जेड़े वली ने, मेरी उम्मत दे जेड़े वली होणगे ना, उन्होंने अल्लाह पाक बनी इसराइल दे नबियां दा दर्जा अता फरमाएगा। एक वली दी मैं तुहानूं गल सुनान लगा, अगे फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गल सुनाने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुखातब होकर फरमाया, गल क्यों नहीं करते, बोलते क्यों नहीं, मेरा जवाब क्यों नहीं देते, यह तुहाडे सामने पिया खांदा क्यों नहीं। चिश्तियां दे पेशवा, मेरे तो दिल में ठंड पई है। मेरे दादा मुर्शद ने ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आको सुभान अल्लाह। आपने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। तारीख में 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान करे ना मुला, फिर तेरा पता लगे तेरी तबलीग का। वली ने एक नज़र मार के 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। सरकार आना सागर जेड़ा अजमेर का मेन तलाब सी ना, उन्होंने आते सन आना सागर। की आते सन? ओ यार समझ भी लिया करो, आना सागर उस तालाब का नाम सी। ओदे उत्ते बुत नस्ब होए सन। जिमें साढ़े उतले छाते मीनार बने ने ना, इवें उस तालाब के चारों तरफ बुत सन। लोग आते सन, हिंदू आते सन, उन्हें जनाब आना सागर जिहड़ा सी उहदे विच डुब्बी मारनी। ये उन्होंने अकीदा सी कि जिहड़ा आना सागर विच एक बारी गुसल कर लवे उहदे गुनाह माफ़ हो जाते हैं जी। तो फिर वो बाहर निकल के उन्हें अपन मूर्तियों के सामने इंज खलो के दस्त बस्ता मदद मंगते सन कि वह रब वड्डा है, तुसीं छोटे हो, साड़ी सिफारिश करो, साडे अल्लाह पाक गुनाह माफ़ करे। ये साना सागर ते जाके अल्लाह के वली ने डेरा लाया। ये तर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिन्ना जाके शहर बाबल नमरूज दे बादशाह दे घर में डेरा ला के अल्लाह के नबी ने तौहीद ते रसालत का ऐलान फरमाया है। इधर मेरे नबी का नवासा ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी है, जिन्हें अजमेर हिंदुओं का गढ़ जेड़ा है उत्थे जाके डेरा ला के आना सागर ते सरकार बह के अल्लाह अल्लाह पे कर देना। हिंदुओं की एक औरत की शादी सी, हिंदुओं की एक औरत की शादी है। हिंदुओं में रस्म पाई जाती सी जी अजकल साढ़े मुसलमानों में पाई जाती है, जिन्हों असी आने मेहंदी। यह कि रात है? मेहंदी वाली रात है। अगले मेरे जेडे वडेरे बुजुर्ग सन आते सन माइया वाली रात। माइया वाली रात जी है वो रात माइया बच्चे को बिठाना, बच्ची को बिठाना, ये सुन्नत है। माइया सुन्नत है। की माइया में होंदा सी कि सारे बजुर्ग रात को बह के ना
तो उन्हें आखना जी सुबह बच्चे की शादी है, इस बच्ची की शादी है, उन्होंने आखना ला पुत्र तुम हुण घर ही रहना, बाहर काम से नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना। वो बजुर्ग की करते सन कि सारे खानदान के लोग इकट्ठे होकर सुबह के रोज़मर्रा जो काम चलना होंगे सी सलाह मशवरा करते सन कि सवेरे बरात को किवें संभालना है, इन्हों रोटी की देनी है, ठीक है ना जी, ये लवाजमात तो खराजात ते बैठ ये करना सुन्नत है। तो जिहड़ा हुण मेहंदी की रात है ये करनी हिंदुआं दा तरीका है, हिंदुआं दा ये रस्म है, हिंदुआं दा ये तरीका है। बेशक करते रहो, मेरा काम है सुनाना मनाना नहीं। हजरत गिरामी अल्लाह अकबर रात मेहंदी दी आई उस कौम के अंदर, उन्हें हिंदुआं की कौम के अंदर ये रस्म है कि जिस लड़की की शादी होंदी सी ना मियाँ साहब, वो एक थाल भर के लड्डुआं का सिर ते रख लैंदी सी, नाल सहेलियां नूं लैके ते आना सागर जिहड़ा तलाब है उहदे नाल उन्हां दा बहुत बड़ा बुतखाना सी, उहदे विच जाके लड्डुआं दी परात मुत अगे रखनी ते थोड़ी देर उत्थे अपना उन्हां बुता के दुआ शुआ करनी ते फिर सिर ते रखनी ते घर आ जाना। हुण उन्हां वास्ते बड़ा मुतबरक लंगर हुंदा सी, बुतां दे अगे रखिया हुंदा जिहड़ा सी ना, वो बड़ा मुतबरक लंगर हुंदा सी। वो जिदन वापस लैके जाते सन तो कुड़ी नूं नाले मेहंदी लानी, नाले वो लड्डू तकसीम करने। उहदे विच मेहंदी लाण वास्ते ससुराल जिन्हां वल बच्ची की शादी होनी सी, ससुराल दे जी भी विच आके बैठे होंदे सन। मैं कुर्बान जावां, उन्हें जिस वक्त उस लड़की ने सिर ते परात रखी, नाल सहेलियां तुहाडे, मैं कुर्बान जावां मेरे पीरो मुर्शद ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी आप आना सागर के किनारे ते मुसल्ला पा के नाल कुतुब साहब तशरीफ फरमा ले, आप अल्लाह अल्लाह पे करो। और रात की तरीक ही है, आप अल्लाह अल्लाह कर रहे ने, की कर रहे ने, बोलो बोलो की कर रहे ने, अल्लाह अल्लाह पे कर देने। शाहुल कामिलीन फरमा देने एक जागने वली ने बुत वाल इशारा करके फरमाया तेरे सामने लड्डुआ की परात खांदा क्यों नहीं। जनाबे वाली पुत्ते
کر دیتے پوری برات ختم ہو گئی عورتوں میریاں ہی رہ گئی انہیں خالی برات سر تے رکھی تے کر لے آئیاں جدن کر لے کے آئیاں ادھر باپ نے دیکھیا بیٹا لڈو کدے نے انہیں کیا وے بابلا قسم نو کھوا کے آئیے مینوں دس جدھر دے کے آئیے مینوں دس اوتے بولدے بھی نہیں او کھاندے بھی نہیں او تو آنی لڈو کھا گئے نے اونے کیا وے ابا مینوں نہیں پتا میں لڈواں دی برات بت اگے رکھی ہے انا ساگر تو ایک بابا ہے جدے ہاتھ وچ تسبیح دے پیچھے کھلو کے کہہ رہا سی او کھائے نو کھاندا کیوں نہیں ابا بوت نے منہ کھولیا تے لڈواں دی برات کھا گیا انہیں کہا پترا تو جھوٹ بھی بولنی ہے آکھے ابا مڑ شرط رکھ لا آکھے کی ابا لڈواں دی برات لے چلنے اس بابے دے کول چلنے اگر انہیں کہن تے ساڈے بندے لڈو کھا لے پھر اودا مذہب تینوں اختیار کرنا پوے گا پاپا کہن لگا چلو لڈواں دی برات لے لو ہندوؤں دی سارا محل بھی ٹر پیا ہندوؤں دی ساری جماعت بھی ٹر پئی ادھر میں قربان جاواں قطب الدین دے پیر بابا فرید الدین گنجے شکر دا دادا مرشد میں قربان جاواں خواجہ معین الدین اجمیری نے جدن آؤندیاں ویکھیا سجدے میں سر رکھ کے آکھیا مالکا انہاں نوں ایتھے تک لے آਉਣਾ میرا کم سی انہاں دیاں دلاں نوں بدل دینا انہاں نوں ہدایت عطا کرنی مولا تیرا کم میں قربان جاواں لڈواں دی برات لے کے اس لڑکی نے پت دے سامنے رکھی وہ لڑکی کہتی ہے کھا لیکن کھاندا نہیں انہاں کیا دیا نو بلا بابے نو کون آیا خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ آپ اجمیر دے تاجدار ہے ہاتھ وچ تسبیح انہاں کیا بابا اگے تیرے کہن تے بت لڈو کھاتے نے ہن وی اینوں کھوا آپ نے فرمایا شرط رکھ لو لڈو کھوانا میرا کم ہے میرے نانے دی غلامی کرنی پوے گی انہاں کہ اگر کھا لوے تے کر لواں گے عزیزاں نے گرامی جنہاں لڈواں دی برات رکھی خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیچھے کھلو گئے خواجہ صاحب کھلو کے بت نوں مخاطب ہو کے کہندے نے اگے جو کھا لئی وہی لڈو نے ہن وی کھا لا انہاں جناب والی رام رام کرن والے بھی میرے انہاں دے سامنے بت نے لڈو کھانے شروع کر دتے ادھر اللہ تعالی دے ولی نے انہاں وقت توجہ فرمائی نگاہ فرمائی میں قربان جاواں جدوں نگاہ فرمائی رام رام بھول گیا زبان تے اللہ اللہ جاری ہو گیا کلمہ پڑھ کے سارے دے سارے مسلمان ہو گئے ایویں اس قوم نے لڈواں دیاں براتاں چکیاں متاخر نے سامنے رکھیاں ابراہیم علیہ السلام فرماتے رہے فضاو الی آلہتکم فقال الا تأکلون اللہ دے نبی نے فرمایا تو نظام نے لڈو نے کھاتے کیوں فرمایا مالکم لا تنطقون پر بول دے کیوں نہیں اور او بت نے نہ بول دے نہ گلاں کر اللہ تبارک و تعالی دے نبی دے ہاتھ دے اندر کی سی کلہاڑا اللہ دے نبی نے کلہاڑے نال سارے مارنے شروع کر دے جناب والی انہاں دی اللہ تاباں توڑ دتیاں تے کسے نوں درمیان وچوں توڑیا
کسے نو درمیان وچ توڑیا، کسے دی لت کسے دی باہ، سارے نو اللہ دے نبی نے توڑ پھوڑ کر کے سارے تو بڑا جڑا سی وہ موڑے تے کلاڑا رکھیا تے اللہ دے نبی واپس آ گئے۔ جدن واپس آئے نا شیطان دوڑدا جلدی دے نال اس قوم دے لوکاں نو جا کے آکھیا کہ تسی ایتھے میلے پہ بناندے ہو تے ادھر تہاڈا بت خانے دی بالکل صفائی ہوئی پئی، وہ سارے ٹوٹے بھجے پے، وہ لڈو مٹھائیاں گئیاں نے جو کچھ ایسی۔ اس قوم نے دوڑنا شروع کر دیا، جہدے کول سواری سی، تاریخ کے اندر آتا جہدے کول سواری سی سواری وال دوڑ کے آیا تے سواری جہڑی ہے وہ رسا توڑ گئی، پیدل دوڑے نسے نس بھج کے جس وقت آئے نا تے انہوں نے آ کے ویکھیا، انہاں کیا بھئی اے کدا کام ہوئے، اے جڑی انہاں دیاں لتاں باواں ٹوٹیاں پئیاں نے، یہ سلسلہ بنیا پیا ہے، اے کدا کام ہوئے۔ انہاں کیا یار سانو اگلے کام دا نہیں پتا، ایک گل ضرور ہے کہ جڑا اے جوان ہے نا جدا نام ابراہیم علیہ السلام، انہیں ساڑھے سامنے ایک دن قسم چکی سی، کی کیتا سی، بولو بولو کی کیتا سی، قسم چکی سی۔ اس قسم دا ذکر بھی اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے، آکو سبحان اللہ۔ اونا کے سانو اگلا نہیں پتا، ابراہیم علیہ السلام نے قسم چکی سی وَطَلَّا إِلَىٰ أَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، بلند آواز نہ کو سبحان اللہ، شیر تے بے شک نہ سبحان اللہ کہہ دے، لیکن جدن قرآن پاک پڑھیا جائے ادھر سبحان اللہ ضرور کہنی ہے۔ اللہ نے کہا وَتَاللَّهِ لَا أَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ انہیں آگیا سی میں قسم چکنا وا جدن تسی کدھرے گئے میں خفیہ تدبیر ضرور کرانگا، میں خفیہ تدبیر ضرور کرانگا، جدن تسی کدھر جاؤ گے اور میں خفیہ تدبیر کی کرانگا، توڑیاں بتانو توڑانگا، توڑے بتانو پھوڑانگا۔ مخالفت کون کیا کرتا ہے؟ ایک کلہ ابراہیم علیہ السلام، ساری قوم مشرک، ساری قوم بت پرست ہے، کلہ اللہ دا نبی۔ جدن انہاں بت توڑے پوڑے ویکھے دے سارے نے کیا کہ بھئی کدا کام ہوئے، انہاں کیا ہے اسے جوان دا کام ہے جن نے ساڑھے سامنے کھڑو کے قسم چکی سی نا کہ میں قسم آنا وَتَاللَّهِ لَا أَكِدَنَّ مِنُ، اللہ دی قسم ہے جس وقت تسی کدھر پیٹ پھیر کے جاؤ گے میں ایک توڑے مطالع خفیہ تدبیر ضرور کرا گا۔ اے اوہدہ ہی کام ہے نا جی، انہاں کیا اے اوہدہ ہی کام ہے۔ اور پھر ویکھو ابراہیم علیہ السلام نے برایا گیا، اے ساری قوم نمروز دی ساری قوم حضرت گرامی جس میں اپنے بھی نے تے بگانے بھی نے تے اللہ دا نبی اکیلا ہے، اللہ دا نبی اکیلا ہے، آپ نال نہ کوئی سپاہ ہے، نہ کو آپ کو تلوار ہے، نہ کوئی ایسی طاقت ہے، پر حقیقت میں ساریاں طاقتاں دا مالک اللہ، اللہ دے نبی دے نال ہے نا جی۔ تائیں کلا میرے لوری نے فرمایا نہ تختو تاجینا اے لشکرو سپاہ میں ہے نا تختو تاجینا اے لشکرو سپاہ
अलैहिस्सलाम ने बुलाया, उन्होंने कहा भाई ए जवान भाई तेरा काम है। आपने फरमाया कि उन्होंने कहा ए जेड़े बुत तोड़े फोड़े ने ये तू तोड़े फोड़े ने तेरा काम है। आप दी तबलीग सी ना, आप दी तबलीग का पहला मरहला सी। फरमाया गल ये वे, हुण इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं, गल ये वे और ऐसा जवाब अता फरमाया जिस जवाब ने उन्होंने लाजवाब करके रख दिता है, सारी कौम को लाजवाब करके रख दिता है। ऐसा जवाब अल्लाह के नबी ने दिता। फरमाया जदों तुसी मेले ते गए हो, तुसी थाल मठियाइयां दे लड्डुआं दे भर के इन्हां दे अगे रख के गए बई तुसी उहदे टुर गए हो ते ये वेखो ना तुहाडे खुदा ने, तुसी इन्हां नूं अपने रब मनदे हो, हाजत रवा मनदे हो, इन्हां नूं मुश्किल कुशा आखदे हो ते ये जदन मठियाई वंडी होनी है वो सारियां तो वड्डा सी। उन्हें कहा मेरा हक है तो इन्हां दी हो गई होनी है लड़ाई। जदन लड़ाई है जिहड़ा वड्डा देखो ना कुहाड़ा भी तो उहदे मोढे ते वे ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया जिहड़ा कुहाड़ा है ये भी तो उहदे मोढे ते ना, इन्हें सारियां नूं मारिया है। उन्हां कहा ऐ नौजवान ये ना खाते ने ना पींदे ने ना बोलते ने ना गल करते ने। आपने फरमाया जदन ये कुछ भी नहीं करते तो फिर है नहीं कुछ ना, फिर तुसी बंदे दे पुत्र बनो, उन्होंने मन लवो जिहड़ा हाजत रवा भी है मुश्किल कुशा भी। सारी कौम ला जवाब हो, उन्होंने क्या कम में नहीं किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिहड़ा जवाब दिता अल्लाह पाक ने उन्होंने कुरान पाक अंदर नकल फरमाया। आको सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है फजअलहुम जुज़अन इल्ला कबीरन लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह के नबी ने इशारा करके सारियां दा बड़े बुतवर रजू करवाया। अब पूछो ये को इन्हें मारिया होना जे, तोड़िया फोड़िया इन्हें होना जे। फरमाया क्योंकि कुल्हाड़ा ये मोढे ते ये को पुछ लो। उन्हें क्या कम खराब इस नौजवान का कम है। हुण इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्होंने पकड़ के तरीक अंदर आता है कमरे में बंद कर दिता। कमरे में बंद करके बादशाह नमरूज अलैहिल्लाना ने ऐलान किया कि यार एक कमरा तैयार करो जिदे विच अग बाड़ो, जदों तैयार हो जाए सुटो। गल्लां पे करते सन, गल्लां पे करते सन। ते उत्तों कौन आया, उत्तों कौन आया, उत्तों जनाब चंगा परहेजगार बन के ना ते शैतान आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन। अल्लाह फरमाता है शैतान तुहाडा खुला होया दुश्मन है। शैतान तुहाडा खुला होया। कुरान पाक की जुमरे अंदर मैं बात करना चाहना यार, कुरान कह रहा है कि शैतान तुहाडा खुला होया दुश्मन है। असी डेरिया में बह के आने चाचे का पुत्र साडा शरीक है, मामे का पुत्र शरीक है, मासी का पुत्र शरीक है, ए फलाना मेरा शरीक। यार कोई शरीक भी नहीं। यकीन जानो तुहाडा इन्ना को मजबूत रिश्ता है ना, अगर तुसी थोड़ी जी नज़र करके वेखो सारे रिश्ते टुट सकते हैं। मेरे मुस्तफा के कलमे का रिश्ता नहीं टुट सकता। जे टुट सकता तो फिर गल करो। साबित होया फिर तुहाडा कोई भी शरीक नसे कुरान तो यह बात साबित है, तुहाडा कोई शरीक नहीं। क्यों? सरकार ने फरमाया अबू बकर जी आका फरमाया उमर दा हाथ फड़ ला तेरा वीर। फरमाया उस्मान जी आका तू बिलाल दा हाथ फड़ ला तेरा वीर। ऐ सलमान तो जनाबी वाली सुही में सुहेब रूमी दा हाथ पकड़ ला तेरा वीर। सारियां नू हाथ फड़ा के मुस्तफा करीम ने सलाम ने फरमाया तुसी वीर वीर मुसलमान आपस में भाई भाई हो, कोई शरीक नहीं।
शैतान आया, उन्हें क्या कमरा कुमरा ना बनाओ, मैं जहन्नम वेख के आया तो जहन्नम का ही नक्शा बनाइए। तो अल्लाह ने फरमाया तू जहन्नम का नक्शा बना, तू जहन्नम का नक्शा बना, तो जे मैं इस जहन्नम को जन्नत विच ना बदला तो फिर इब्राहिम का खुदा ना। आखो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह। 20 ज़रा यानी कि 9 गज लंबी दीवार की थी, चारों तरफ करके ऐलान किया हर बंदा ये लकड़ियां जमा करो। हत्ता कि उस दौर की एक माई जी बीमार सी, उन्हें कहा मैं अगर मैनू शफा हो जाए ना तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जलान के वास्ते लकड़ियां उहदे विच जमा करा दी है ना, मैं लकड़ियां उहदे विच जमा करा दी लिया। हर बच्चा जवान हत्ता कि हामला औरतां जिहड़ियां सन उन्हें भी उस जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुटना सी ना 9 गज उची जी दीवार सी उहदे विच लिया के लकड़ियां जमा करनियां शुरू कर दित्तियां। जद लकड़ियां सारियां जमा हो गई इकट्ठियां हो गई, उन्होंने उहदे दरम्यान विच एक मीनार खड़ा किया। मीनार खड़ा करके 4 रस्सियां वाली डोली मंगवाई, उहदे विच इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया, क्योंकि शैतान जहन्नम का सारा नक्शा बेच के आया सी। उन्हें क्या डोली बनाओ विच अल्लाह के नबी को बिठाओ। जदन बिठाया रस्सियां पाइयां, मैं कुर्बान जावा, फरमाया सोने फिक्र न कर, तेरे को मैं काफरां को तेनों डोलियां में झूठे दवाने, तू मेरे वास्ते सारा कुछ किया है सोनिया सोनिया, जे मैं काफरां को डोलियां में तेनों झूठे दवावांगा, फिक्र नहीं करना। जनाबी वाली डोली बनाई, उन्होंने 4 रस्सियां पाइयां। तुहाडे बोर करने वाले वेंदे हो ना, वो हुंदी है गोल की, उन्होंने कहते चकली वगैरह ऐसे लगाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी रस्सियां खींचियां, अग दे ऊपर लै गए, जिदन अग दे ऊपर लै गए थल्ले ले जान लगे, थल्ले जान लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की डोली थल्ले जान लगी तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा ते बैठे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जिब्राइल अर्ज़ की दी या रब्बे जलील क्या हुक्म है, फरमाया मेरा नबी बलदी हुई अग विच जा रहा, या अल्लाह की करा, फरमाया जन्नत विचों तख्त भी लै ला, मेरे नबी मुस्तफा दा दादा है, तख्त भी लै ला, जोड़ा भी लै ला, मेरे नबी दे अग विच जान तू पहले तख्त भी बिछा दे, जोड़ा भी रख दे, मेरे नबी नू जोड़ा पवा के तख्त ते बिठा ते मैं फरा फरमाया फिर मेरी कुदरत दा निजारा वेखी। जनाबी वाली जदन डोली दे अंदर बिठाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम नो, अल्लाह दे फरिश्ते आए, साए दा फरिश्ता आया, हवा दा फरिश्ता आया, पहाड़ा दा फरिश्ता आया, बारिश दा फरिश्ता आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम साडी मदद की जरूरत है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, ऐ प्यारे नबी साडी मदद की जरूरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान वल निगाह करके आखिया हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। मेरा अल्लाह ही मेरी वास्ते काफी है, जेड़ा मेरा मददगार है, मैनू किसी की मदद की जरूरत नहीं। जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की डोली उत्ते गई, ईमान वालियो अल्लाह के नबी ने आसमान वाल नजर की दिया, आखिया या अल्लाह, ए आलमे दुनिया में एक मैं ही हां जेड़ा अल्लाह अल्लाह करने वाला, अर्शा ते तू कल्ला है, जमीन ते मैं
یا لارش مولا تے تو کلا ہے زمین تے میں کلا پر میری مولا میرے تو سوا تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں تو میرا امی ہے تو میرا ناصر ہے تو میرا مددگار ہے ابراہیم علیہ السلام دی ڈولی جدن تھلے گئی مفسرین کرام فرما دے نے جیڑیاں انہاں رسیاں پائیاں نے سڑ گئیاں ابراہیم علیہ السلام دی ڈولی جناب والی تخت تے گئی جبریل علیہ السلام نے جوڑا پیش کیتا ابراہیم علیہ السلام نے جوڑا پہنیا اللہ نے فرمایا جبریل جلایا کنوں کہہ دے قلنا یا نارکونی بردا سلاما وعلا بلند آواز میں ذرا سبحان اللہ فرمایا ہے قلنا یا نار کونی اگر وہ کہہ دے قلنا یا نار کونی بردن سلاما وعلا میرے پیغمبر دے واسطے میرے نبی دے واسطے میرے خلیل دے واسطے میرے پیارے واسطے سلامتی والی بن جا نہ اینی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے نبی نو سردی لگ جائے نہ اینی گرم بن جا نہ اینی گرم تیار ہو کہ میرے نبی نو گرمی لگ جائے مفسرین کرام نے تجریہ لکھ دے اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جدن ڈولی وچوں لے کے چکھا وچ گئے تھے اس وقت ابراہیم علیہ السلام دی پریشانی وچ تواڈے تے میرے آقا دا نور تواڈے تے میرے نبی دا بولو بولو تواڈے تے میرے نبی دا نور مبارک ہے جن کی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اج سلامتی والی بن جا میرے نبی دا نور ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی وچ کیوں فرق حسن تے نور وچ بہت سارا حسن ہار دے دا اے نور تار دیندا سدا حسن دی اے تخت نشین رہندا پچھلی عمریا کے اے بازی ہار دیندا نور قائم او صدا نور قائم نور کری جے گلے اے گلزار دیندا صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں میں نور محمدی تو جتھوں لنگدا میڑیاں تار دیندا حضرات گرامی ادھر ابراہیم علیہ السلام جس وقت ادھر ابراہیم علیہ السلام جس وقت وہ اپنے تخت دے بیٹھے پڑھ لو تاریخ اٹھا کے ویکھو والا جناب والی تاریخ اٹھا کے ویکھو علامہ مجاہد فرما دے رہے ادھر ابراہیم علیہ السلام جب تخت دے بیٹھے لکڑیاں اوپر چل رہیاں نے آگے چل رہی ہے تھلے شاخاں نکلیاں ہوئیاں نے میرے دوستو تھلے شاخاں نکلیاں ہوئیاں نے سوا شبدلی نے ہر پرندہ ابراہیم علیہ السلام دی مدد لئی تیار ہے پر میں قربان جاواں ابراہیم
जिन्हों असी किरली कहने जी घर के अंदर मौजूद है दोस्तों थल्यों फूका पे मार दिए उमल मोमिनीन अम्मा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा दिया ने छिपकली नूं किसी ने पूछया ए तेरे अग बालन वाले अग नहीं बलनी कहंदी है बले ना बले असा अपनी नौकरी करनी है भले या ना भले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तख्त नशीन ने मेरे दोस्तों मैं कुर्बान जावा इंज बैठे हुए ने जिवें जन्नत विच बैठे हुए ने फूल भी ने तख्त भी है रेशमी लिबास भी है उत्ते बैठ के अल्लाह दा नबी अल्लाह अल्लाह पिया करदा जग विच नूरी माहौल है अग विच नूरी माहौल है ऊपर नमरूज ने वेख्या बोल के कहंदा ऐ इब्राहिम तू साहिबे करामत है अग तू बाहर आ जा मैं तेरी कुर्बानी देना चाहना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितनी देर तक ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं पड़ेगा तेरियां कुर्बानियां देनियां किसे काम। सब तो या जिहड़ा पढ़दा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उहदियां कुर्बानियां देनियां फिर उहदे काम आउंदियां ने ते जिहड़ा कलमा मुस्तफा करीम दा नाम पढ़े उहदियां कुर्बानियां उहदे सदके उहदे खैरात उहदे जिक्र उहदे अज़कार किसे काम आउंदे नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए तेरियां कुर्बानियां किसे काम नहीं। उन्हें क्या तो साहिबे करामत है अग तो बाहर तशरीफ लाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग तो जदर बाहर तशरीफ लैके आए नमरूद ने 400 गावां मंगवाइयां किनियां 400 गावां मंगवाइयां उन्हां दी कुर्बानी की ते करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिहड़ा है उन्हां दे अग विचों बचन दा जिहड़ा मौजज़ा सी उस दी खुशी में 400 कुर्बानी दे के लोगों को खाना खिला रहा है। अल्लाह ने फरमाया सोनिया फिक्र नहीं करना मैं रब हां मैं तेनों दिखाना चाहना भावें मेरी तौहीद दा ऐलान करे ना करे तेरी खुशी में गावां कुर्बान करके मस्कीना को खाना खिला रहे लेकिन काम किसी नहीं। हजरत गिरामी मैं कुर्बान जावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा अकीदा देखो कि खालिसन अकीदा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कि अल्लाह को सिवा कोई देने वाला नहीं अल्लाह को सिवा कोई देने वाला नहीं जो कुछ करता है अल्लाह करता है कोई हामी है कोई नासर है कोई मालिक है कोई राज़िक है कोई वादहू ला शरीक है। हजरत गिरामी आग तो बार जदन इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए अल्लाह पाक ने फरमाया लै मेरे प्यारे नबी तेरी हो ड्यूटी खत्म हो या अल्लाह हो मैं की करा। फरमाया तू अपनी अल्लाह ना कर और इहदे नाल मुकाबला में खुद खुदा करे। आपने अल्लाह पाक ने इंसानी शक्ल में फरिश्ता करिया दावत तौहीद दी उन्हें क्या मैं नहीं मनना दोबारा फिर फरिश्ता करिया इंसानी शक्ल दे के आख्या ऐलान तौहीद कर ले कलमा पढ़ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें क्या मैं नहीं पढ़ना। जब तीसरी बार अल्लाह का फरिश्ता आया नमरूज़ कहने लगा बार बार मेरे वाल ना आओ मेरे नाल मुकाबला करो। अगर तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा एडा ताकत वाला है ना कि मेरे नाल मुकाबला कर लवे रब नाल को मुकाबला कर सकता है रब दे किसी वली का बंदा मुकाबला नहीं कर सकता तो रब तो फिर रब है। हजरत गिरामी मैं कुर्बान जावा उन्हें क्या जी तुसी अपने रब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आखो अपने रब की फौज इकट्ठी कर लवे तो मैं अपनी फौज इकट्ठी कर लूँ। फरिश्ते ने क्या तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाल तक पीछे जावांगे ना पहले तू अपनी फौज इकट्ठी कर। नमरूद ने सारी कौम को इकट्ठिया करके ऐलान जंग का ऐलान किया तैयारियां हो गई हज़ारों की तादाद में फौज इकट्ठी हो गई। जब सारिया फौजा इकट्ठिया हो गई अल्लाह पाक ने फरमाया तू याद रख ला तू तो मेरे नबी का मुकाबला करना है तो वो तो मेरे छोटे जे मच्छर का भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने मच्छर की फौज कर ली आ जड़ा तुम चले मच्छरदानियां लाते हो चंगा करते हो जरीला बड़ा होता है। हजरत गिरामी मच्छर को जिस वक्त अल्लाह पाक ने मच्छर की फौज को घलिया तारीख अंदर आता है तारीख के अंदर आता है
حضرت گرامی مچھر دی جدن فوج آئی تو نمرود دی فوج جڑی ہے سر تو لے کے پیران تک جیڑے بندے دے سر تے ایک دانہ بیٹھا ہے نا سر تو لے کے پیران تک انہوں بھی کھا گیا وہ دی سواریاں نو بھی کھا گیا ہڈیاں دے ٹانچے رہ گئے پیچھے واری آئی نمروز دی جدن نمروز دی واری آئی تاریخ اندر ہوتا ہے کہ لنگڑا جی دی ایک لت کوئی نہیں مچھر نمرود دے آس نفنے بچو داخل ہویا دماغ میں چلا گیا تاریخ میرے کل موجود ہے 400 سال زندہ رہا کنے 100 سال زندہ رہا بولو کنے 100 سال زندہ رہا 400 سال نمرود زندہ رہا جڑے پلنگ تے سوندا سی نا 4 بندے رکھے سن کنے بندے رکھے سن 4 انہاں 4 دا کام یہ سی کہ ایک نے لگنا ہے انہیں سر وچ لتر مارنے شروع کر جدن انہیں تھک جانا ہے انہیں پڑھا دوسرے نے آ جانا انہیں سر وچ لتر ماردا سی جدن نمرود دے سر وچ لتر بجدا سی ادھر انہوں سکون آ جاتا سی پھر دوجے دیواری ایویں چارے اپنی 8 گھنٹے ڈیوٹی تو بعد پھر عملہ بدل جاتا سی 400 سال زندہ رہا میرے رب نے دسیا یاد رکھو اے تے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دی شان ہے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دی شان ہے جیڑا او دی گل نہ منے 400 سال زندہ بھی رکھنا 400 سال سر وچ لتر بھی مروانا تے پھر دینا موت تے یاد رکھو جیڑا محمد عربی دا گستاخ ہوگا اودا کی اثر ہوگا جیڑا امام الانبیاء دا گستاخ ہوگا اودا کی اثر ہوگا جیڑا ابراہیم علیہ السلام دا گستاخ ہے 400 سال سر وچ لتر کھا کے دنیا تو گیا ہے حضرت گرامی ثابت ہویا کہ پھر جیڑا حضور دا گستاخ ہوگا وہ دی سزا دا تے متعین بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک کو کتنی کو سزا دے گا حضرت گرامی یقین جانو مسلک کہ اہل سنت و جماعت میرے سنی مسلمان بھائیو دوستو اللہ پاک تواڈے تے کروڑ ہاتھ مبارکاں نے کروڑ ہاتھ صد مبارکاں نے کہ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے مسلک کہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ عطا فرمایا ہے اور عقیدہ بھی ایسا عطا فرمایا ہے جیڑا ادب والا ہے عاجزی والا ہے انکساری والا ہے جیڑا اپنے رب